And in those days, when you had thousands, millions probably, of chimneys producing smoke, I see. and you also had air like this today, misty, the combination of the smoke and the mist produced a fog, or it was sometimes called a smog. Smoke and fog. Smog. That was the word. And you could not see that far. I couldn't, if I held out my hand like that, I couldn't see my hand. I couldn't see my hand. It was yellow, a yellow, thick smog, and it would close the city down. The buses would stop. They couldn't go any further, and people would walk home because the transport didn't work, and it killed many people, especially old people. Because of accident? No, because of diseases of the chest. They can breathe. They couldn't breathe properly, and people who maybe were old anyway or frail anyway died. Thousands of them died. Anyway, that was the last smog. I remember it. I was 11, and then they changed the law. They had a law which stopped the use of coal in fires in chimneys in the house. ได้ฟังจอห์นเล่าปัญหาการใช้ถ่านหินของชาวลอนดอนก็ทำให้เรานึกถึงวันที่พี่หมึกพาเราไปเดินแถบเวสต์มินสเตอร์ซึ่งที่นั่นพี่หมึกได้ให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วยครับอันนี้ไม่ใช่ท่อระบายน้ำอันนี้นะจ๊ะเมื่อก่อนของอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้หุงหาอาหารเขาจะใช้ถ่านหินฉะนั้นตรงเนี้ยนะคะเมื่อก่อนคือที่เขาเอาถ่านหินเทลงไปเพื่อจะไปไว้ห้องใต้ดินนะคือที่เทใช้ประโยชน์ไหมฮะไม่มีแล้วตอนนี้ปิดอย่างนี้แล้วก็ไปมาก็เริ่มเปลี่ยนเพราะเขาเริ่มใช้ถ่านหินน้อยลงนะจ๊ะ But then they passed a law which said you can't do that anymore. In England or throughout the in all the big cities, you can do it in the countryside, but in the big cities you can't do it anymore. จากสวนสาธารณะไฮด์พาร์คเราไปต่อที่เคนซิงตันการ์เด้นครับกลางสวนสวยแห่งนี้มีร้านชาอยู่ร้านหนึ่งที่คนลอนดอนรู้จักกันดีชื่อว่า The Orangery และบ่ายแก่ๆอย่างนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมการดื่มชาของคนอังกฤษแล้วครับ Good afternoon. Yes, we are. Thank you. We'd like to have 2 of your signature orange tea and 1 enchanted palace tea, please. John? Yes. The afternoon tea tradition is that from? It's been a tradition in England for about 200 years. Because people had a meal at the very beginning of the day, at breakfast time, about 8 o'clock in the morning or even earlier, and they had dinner, as they called it, very late in the day, before they went to sleep. And there was a big gap in the middle. And they didn't used to have what we now call lunch. They didn't have lunch. So people got very, very hungry. And so one of the ladies of the time invented this idea of drinking tea once tea had become a fashionable drink in this country, when it began to be imported from China and India, and having little cakes and pieces of bread and butter with it. And since then the tradition of afternoon tea, or high tea as we call it, has become a big tradition in this country. For me and for this gentleman, thank you. For you, yes. Thank you. Some sugar. That's wonderful. Thank you very much. Thank you. Thank you. So a little cold milk goes in first. Like that. Cold milk first. Cold milk first. And then you simply pour the tea over the top.
Cheers. Cheers. People, and here come. And as you see, on the ground floor, on the bottom floor, we have our sandwiches. So we start with those, okay? Then we move to the scones, which have got cream and jam with them. And then finally we finish up with the cakes. 3 ชั้นนะครับเราจะเริ่มจากชั้นล่างสุดเป็นแซนด์วิชมีอยู่4แบบแล้วชั้นที่2ก็เป็นสโคนจะมีครีมแล้วก็มีแจมเสิร์ฟมาพร้อมกันกับสโคนเวลากินก็คือว่าเช็คตักครีมกับแยมเนี่ยทาบนสโคนแป้งสโคนไงนะแล้วก็กินด้วยกันแล้วชั้นสุดท้ายก็เป็นเค้กครับเป็นจบพิธีภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียนวัฒนธรรมของเขาด้วยคือตรงเนี้ยเคยเล่าให้นักเรียนฟังว่าธรรมเนียมของชาวอังกฤษเนี่ยเขาจะทานไฮทีกันแต่นักเรียนอาจจะยังไม่ได้เคยเห็นคือลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เห็นการรับประทานแบบเนี้ยแต่วันเนี้ยคือครูได้มีโอกาสมานั่งทานจริงๆในบรรยากาศจริงๆกับชาวอังกฤษนะครับซึ่งได้เรียนรู้วัฒนธรรมของการรับประทานจริงๆตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะได้เรียนควบคู่ไปกับการเรียนภาษาด้วยถ้าเข้าใจวัฒนธรรมของเขาเราก็สามารถเข้าใจภาษาแล้วก็การสื่อสารของเขาได้ดีความเข้าใจถึงความเป็นมาแล้วก็รู้ว่าคนอังกฤษเขาทำไมต้องดื่มชาแบบนี้เป็นเพราะอะไรเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆเนี่ยมันทำให้การดื่มการรับประทานการทำอะไรสิ่งนั้นเป็นไปด้วยความทั้งความสุขในการที่จะทำที่รับประทานหรือว่ามันทำด้วยความรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาของเขาดั้งเดิมชามมื้อนี้ก็อร่อยขึ้น ตอนต่อไปเป็นบทเรียนสุดท้ายของผมและคุณครูรัฐดลแล้วครับเราได้ไปชมการเรียนการสอนแบบนักเรียนอังกฤษของแท้กันที่โรงเรียนประจำเก่าแก่อย่างทอนทันสคูลครับและก็ยังได้ลงมือทำงานพิเศษกันที่ People Supermarket แห่งนี้ด้วยบทเรียนสุดท้ายของเราที่ห้องเรียนประเทศอังกฤษจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้เสาร์หน้าแต่สำหรับวันนี้เรา2 คนลาไปก่อนสวัสดีครับDuchess Anne เป็น Duchess of Bedford ปกติเวลาอาหารเย็นของท่านคือเวลา20 ทุ่มนักเรียนว่าระหว่างนั้นจะหิวไหมลูกหิวค่ะเอาอย่างนี้ถ้าบอกสาวใช้ถ้าเธอเสิร์ฟชาฉันแล้วกันนะชาแล้วก็เอาเค้กมาสักชิ้นหนึ่งขนมปังชิ้นหนึ่งแล้วก็มีแซนด์วิชมาชิ้นหนึ่งเอามาเสิร์ฟฉันตอน4 โมงเย็นคราวนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า afternoon teaในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราจะให้นักเรียนทุกคนที่เราสอนเนี่ยเดินทางไปพร้อมกับเราคงเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือการสร้างแรงบันดาลใจแรงผลักดันให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาอยากจะเดินตามรอยครูโดยการตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศอังกฤษและวิชาอังกฤษแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน